welcome to Venky Mama's promotional tour. Thank you. I am a free host. Thank you. Not a paid one. మీరు మాకు ఇంత టైట్ గ్యాప్ ఇచ్చి ప్రమోషన్ చేయమంటే చాలా కష్టమైపోతుంది జనాల దగ్గరికి వెళ్ళడానికి. దిస్ ఈజ్ మై ఫ్యామిలీ దట్ ఐ హావెంట్ వర్క్ విత్ అండ్ దే హావెంట్ హైర్డ్ మీ టు వర్క్ విత్ దెమ్ ఈదర్. So you tell me, how is it working with each one individually? Each one individually. First with Chaitanya, because it will be simple, it will be fun, it will be easy. Bobby, tarot nee kuda vastandi, practice cheskondi. Jay, actually, I've obviously known him before we started the film. Actually, Manam, we first worked on day one. But appudu kuda he was never a person who would talk much. Ippudu maatadu. No, he talks once he opens up. That one day was not enough. So that day I was like, okay, working with him. He was very silent boy, doesn't talk much at all, and okay, fine, we worked and everything. I think it was amazing working with him. Yeah, and then on day one, He's a good co-star or he's an not so amazing co-star. That's a problem. He's too good. You are bad co-star cheptara. I thought he was a very good, like I thought he's a good boy, but after working with him, like he's a very good boy. I don't know if that's really good. You know, he's very good. Boy, Panjasindar very good boy. You know, when you meet people like that, you see that they come from a background where, you know, they've been raised like that, like very gentlemanly and very well behaved, and You agree? yeah, like very nice. And so, అరే బాంగ్లాలో బెస్ట్ ఫెలో లాగా నువ్వు కనిపిస్తున్నారు ఎందుకో. but he is, you know, and I think we hit it off on day one itself. And then Venkatesh sir. Yes. Venkatesh sir, okay, I've said it before in interviews and all, but I am a fan of him as a person first. Like obviously andarki telsu that, you know, his comic timing or the kind of films that he's done, he's Victory Venkatesh, and you know, he's this superstar and everything. But beyond that, he's a very down to earth person. Like to work with him, he brings an aura on set, like, you know, but when you talk to him, he's extremely down to earth. And some very meaningful conversations I had with sir, and chala నేర్చుకున్నాను sir తో actually, honestly, throughout the process of the film. I would always sit in one corner with Venky sir and I'd be like, sir, tell me what's happening, you know, give me your wisdom that you have over all these years about films or about anything else. So and there were times when Jay would be like in a corner and I'd be like, Jay, just come and join the conversation. Why are you like always quiet sitting in the corner? Yeah, you literally have to push him to come and sit next to us and, you know, talk. But it was an amazing feeling to be able to work with both of them together. Now coming to Suresh sir, he's more like this principal, you know, in a school. like a tough school principal. Yeah, it's like he has that aura, like, you know, he has that aura that, and you automatically, you know, feel like you want to respect him and you want to listen to him because there's no choice. There's no choice. So he has that principal laga oka, you know, feeling. Nana, you like that image? I don't know much. Principal image. I think it's amazing. బాబీ ఇప్పుడు మీరు సురేష్ బాబుతో స్టార్ట్ ఈ సీట్ నుంచి Opposite. వస్తారు. సో ఫస్ట్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ నేను ప్రాజెక్ట్లోకి వచ్చే ముందు బయట నన్ను చాలా మంది సురేష్ బాబు గారు అనే ఎక్కువ ఐకోలో తిరుగుతాను నేను ఐకో ఇంకా పని చేయలేదు. సో అది ఉన్న తర్వాత నేను వెళ్ళి కథ చెప్పాను, బాగుంది బాబీ, సూపర్, మనం స్టార్ట్ చేద్దాం అన్న తర్వాత వివేక్ గారిని అడిగాను, సార్ కథారంగానే ఆయన చాలా పాయింట్స్ అడుగుతున్నారు, డౌట్లు అడుగుతున్నారు, ఏమనలేదు కదా సార్ ఆయన బాగా నచ్చేసింది సార్, ఇంకా మూవ్ అయిపోవచ్చు అన్నారు. ఆ తర్వాత 1 వీక్ తర్వాత ఓ రోజు బాబీ ఎప్పుడు కలవచ్చు మనం అన్నారు, కాఫీ పిలుస్తారు అనుకుని హ్యాపీగా వెళ్ళా. నవ్వుతూ ఫస్ట్ పాజిటివ్ థింగ్స్ అన్ని చెప్పి అప్పుడు లిస్ట్ తీశారు మెల్లగా, ఇక్కడ దాకా బాగుంది, ఇక్కడి నుంచి ఏంటమ్మా అన్నారు. టంగ్ అని నాకు ఆ రియాక్షన్ గుర్తొచ్చింది, ఫిలిం లాగర్లో వెళ్ళదేదో గుర్తు వస్తుంది వరగాలి. సో అక్కడి నుంచి ఫస్ట్ నిజంగా చెప్పాలంటే ఇబ్బంది చేసేది. అంటే మనం 3 సినిమాలు చేసిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ స్క్రిప్ట్లో క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు ఉంది కదా అని, బట్ నిజంగా ఫోకస్ చేస్తే ఆయన అడుగుతున్న దానికి లాజిక్, నేను నా టీంకి నా ఫ్రెండ్స్ అందరికీ అదే చెప్తాను. నేను ఎలా ఎడిక్ట్ అయిపోయానంటే మన నెక్స్ట్ సినిమా చేసేటప్పుడు కూడా 80% ఆయన ఎక్కడ ఉన్నా మనమే వెళ్ళి ఆయన పట్టుకోరు కథ చెప్పేసి వెళ్ళి అంత అంటే లాజిక్ లేకుండా ఏది అడగరు, మనం కన్విన్స్ చేస్తే మళ్ళీ ఆ టాపిక్ మళ్ళీ అడగరు. సో అది జర్నీ. సో హెడ్ మాస్టర్ అనేది మేము పెట్టుకున్న బిరుదు అది, ఇంకా సెల్లో ఫీట్ చేసుకోలేదు కానీ, బట్ మా ఏడీ నేను హెడ్ మాస్టర్ అంటే ఇప్పుడు వెళ్ళారు సార్ అంటే, వాళ్ళ మేనేజర్స్ దగ్గరే చల్లారు, హెడ్ మాస్టర్ అంటే పైన ఉన్నారు సార్ అంటుంటారు. సో ఇది తర్వాత వెంకటేష్ గారి గురించి చెప్పాలంటే, ఇందాక ఎవరితో చెప్తా ఉన్నా, చిన్నప్పుడు VCRలు VHSలు ఉండేవి, ఊరు మొత్తానికి కలిపి ఓ 2-3 ఉండేవి, 2-3 క్యాసెట్స్ ఉంటాయి ఒకటే సినిమా సంవత్సరం. ఎప్పుడు వెళ్ళినా
వెళ్ళిపోయింది ఆ క్యాసెట్ అనేవాళ్ళు. ఎందుకంటే ఆడవాళ్ళందరూ ముందుగానే బుక్ చేసి వాడు డైరీ పెట్టుకొని రాసుకుంటాడు. ఆయన ఫ్యామిలీ హీరో అవ్వటం వల్ల మొత్తం సినిమాలు మనం 1 వీక్ ముందు వెళ్ళి అడిగి 15 రూపాయలు మనం బ్లాక్లో అడ్వాన్స్ ఇస్తే వాడు హోల్డ్ చేస్తాడు. సో అలా చూసి వెంకటేష్ గారితో సినిమా అనగానే నిజంగా నాకు ఎక్కడ మనం ఒక పెద్ద అంటే వెంకటేష్ గారు అంటే హీరోతో మనం ఎలా డీల్ చేస్తాం ఎక్కడ 1% రాలేదు. ఎందుకంటే ఆయనకి ఎక్కడ కాంట్రవర్సీలు లేవు. సో వెళ్ళాను, కథ చెప్పాను, జర్నీ స్టార్ట్ అయింది. నాకు వినయ్ గారు ఒకసారి ఒక మాట చెప్పారు, వెంకటేష్ గారితో చేస్తాను అనగానే, బాబీ వెంకటేష్ గారితో నేను చేస్తున్నప్పుడు మనం ఏ హీరోల దగ్గర నుంచి ఏం నేర్చుకున్నామో నాకు తెలియదు, కానీ ఫ్యామిలీ పట్ల మనం ఎంత టైం ఇవ్వాలి, ఎంత స్పేస్ ఇవ్వాలి అనేది నేను నేర్చుకున్నాను బాబు. నాకు అప్పుడు అర్థం కాల, ఎప్పుడు చాలా రోజుల క్రితం చెప్పారు. వన్స్ జర్నీ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత నాకు అర్థమైంది, సినిమా అండ్ ఫ్యామిలీ ఈ రెండు తప్ప వేరేది ఏది ఆయన రానిరు. అలా ఎలా వాల్ కట్టుకున్నారో మనకు తెలియదు, కానీ ఆయన హ్యూమర్ అనేది అందరికి తెలిసిన విషయమే. వచ్చేటప్పుడు మాత్రం అసలు నార్మల్గా వస్తారు. ఇప్పుడు ఈ సీన్ ఎలా ఉంటుంది అనుకుంటే జస్ట్ కెమెరా ముందుకు వెళ్ళంగానే స్విచ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తో తెలియదు, ఫట నవ్విచ్చేసి మళ్ళీ మామూలుగా వచ్చి కూర్చొని వేరే ఏ టాపిక్స్ లేకుండా ఆయన పని ఆయన చూసుకుంటూ ఉంటాడు. తర్వాత గురించి చెప్పాలంటే, హానెస్ట్గా చెప్పాలంటే నిజంగా ఒక హీరోతో పనిచేసినట్లేదు, ఒక బ్రదర్, ఒక తమ్ముడు లాంటి ఫీలింగ్. ఇద్దరి దగ్గర కామన్ పాయింట్ ఏంటంటే నేను చెప్తున్నప్పుడు నాకే రియలైజ్ అవుతున్నాను, నెగిటివిటీ లేని ఒక పాజిటివ్ సోల్స్. తక్కువ కలిసి ఉంటాను బిఫోర్ షూట్. అసలు మేబీ మీకు ఒరిజినల్ ఎలా ఉందో మీకు వస్తుంది, బట్ నేను చూసి వచ్చేస్తుంది బయట వేరేలా ఉంది. యా. సో మీకు వాట్ ఈస్ యువర్ ఫస్ట్ మెమరీ ఆఫ్ చైతన్య ఇన్ రియల్? రియల్ అంటే చైతు వాజ్ ఆల్వేస్ దట్ సాలిడ్ బబ్లీ ఈటింగ్ పోలీ బటర్ చికెన్ తింటూ, అంటే చిన్నప్పటి నుంచే హీ వాజ్ సో రౌండ్ సాలిడ్, సో క్యూట్. ఆఫ్ ద టైమ్ ఆల్ ఆఫ్ us were just hugging. ఇప్పుడు ఏమన్నా వాడు సూపర్ స్లిమ్, సూపర్ ఫిట్. Nobody believes that he could get so fit. Actually nobody believes that you were a fat kid. Nobody. No way. అంటే అందరూ అప్పుడు బుగ్గలు గిల్లి అప్పుడే వాడిని క్రష్ చేసాం అందరం. He was the cutest kid. Yeah, that's true. He was the cutest kid, no doubt. అంటే నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు చైతు విల్ గెట్ ఇంటు ఫిల్మ్స్. ఐ థింక్ ఇట్స్ సర్ప్రైజింగ్, నన్ ఆఫ్ us actually wanted to get. ఎవరు సినిమాల్లో ఇది గ్రోయింగ్ అప్ రానా ఆల్సో మనం ఎప్పుడు యాక్టింగ్ అనేది ఎప్పుడు డిస్కషన్ లేదు, నాకు కూడా అస్సలు లేదు. దట్స్ వై ఐ వెంట్ ఆఫ్ టు అమెరికా. వచ్చిన తర్వాత కూడా వద్దనుకున్నాం, బట్ అగైన్ ended up doing films. There we go. All of doing films. And of course this film, as you know, even I always wanted to act with both you guys, and everybody in the family wanted to do some, we wanted to do a film, and Tata was so keen that get some good stories. And finally story vachinappudu nothing like this story, a perfect story for me and Chaitu. Yeah, and the title itself is perfect. Ante Venky Mama, when he says it, perfect. It sounds like for both. I only heard it from his voice. No, nobody can put the title. Evaru petledu kada. So it's fully the way he calls me, it just worked so well. Venky Mama anagane, you feel so good about it. You so get all on set when you saw him Chinan, for the first step, ante ippudu it's another character, no, it's scene cheyali. What was your first reaction? Ante what was అంటే it was అంటే చిన్నప్పటి నుంచి చూశాను కదా, సడన్గా ఇప్పుడు ఇంటికి వచ్చి క్యాజువల్ కూర్చోవటం అదొక పద్ధతి, వి హ్యావింగ్ డిన్నర్ టుగెదర్, చాటింగ్ విత్ వెన్ యూ గైజ్ ఆర్ లిటిల్ మోర్ రిలాక్స్డ్, దట్స్ డిఫరెంట్. బట్ ఆన్ ద సెట్ ఇట్ వాజ్ అ లిటిల్, because I didn't know his body language, I didn't know how he's going to do it, and I had something else, maybe I have something else in mind, and I didn't know he'll feel nervous or koncham hala anpinchindi. I could see him also observing entry ala, that kind of little thing was there. And I go back in between shots, I'll be thinking ipudu em anukuntunnadu veedu. Even I could see he also suddenly we gave a silence. Already we don't talk. Asle iddram ekku maatadam. both of you nena set lo unte asla vere goal lo unte iddram general gaane quite guys. Suddenly sometimes అక్కడ ఉంటాడు, అక్కడ ఇద్దరు అలా ఉంటాం, ఇద్దరం అలా బ్లాక్ పెడితే ఏంట్రా వీళ్ళు. దెన్ సడన్లీ సమ్టైమ్స్ వీ గెట్ ఇంటూ సమ్ కాన్వర్సేషన్, ఇట్స్ రియలీ నైస్. సో ఇట్ టుక్ అ కపుల్ ఆఫ్ డేస్ ఇన్ ద బిగినింగ్ లైక్ దట్, అండ్ దెన్ ఐ థింక్ each one got into the characters, and then we knew we have to do it. After that it gets into it gets like that. What is yours? God, first day you were acting with me, do you remember the first scene or? Yeah, absolutely. అంటే
లక్కీగా సాంగ్ ప్లాన్ చేశారు, డైలాగ్స్ లేవా? Yeah, I think we told also. Yeah. He said first ఈ సీన్లు గీన్లు వద్దు, so casual montages. So you're in the thing, just little body language. కొంచెం bike లో shots, just walking and saying they rara that kind. So at least they eased you into. Then in the scenes that both of you all did, what did you all enjoy the most? And to me, it's only bits and pieces. The drinking thing, really had fun watching it. But what is it that you all had that? No, the whole montage song was beautiful, well shot. We really had a good time. And then we did a nice mass. I mean, in that end of that song, one small mass steps. ఇద్దరు మన పంచులో మన సంక్రాంతి పంచులు వేసుకొని one small bit by the lake side. చాలా బాగా చక్కగా వచ్చింది. Everybody will enjoy it. And then what happened? Even though our tracks a little, it happened parallel, his love thing and thing. So, those also went off very smoothly. Nice. But more than that, then we came to the emotional part, which we knew there was a lot of scope for, good performances. And we were really looking forward for those scenes, yeah. Because regular comedy, but to do emotional scenes, and I could see even Chaitanya fully geared up. He also, there was a lot of scope because the scenes are well written. Well, so that way emotional scenes were well designed. అది బాగా ఎంజాయ్ చేసాం. And then of course we were always looking forward for Chaitu in his the army getup. Yes, it came out really well. Looked really cool. Kick-ass in that. Looks really good. Yeah, very well designed, good locations, good action, and it comes with a very important So now next you're ready to do a full army film. Full, yeah. మనతో కలిసి అలాంటి సినిమాలు చేద్దాం. ఆ పోర్షన్ నాకు అర్థమవుద్ది. Would love to. So one is ఇక్కడ షూటింగ్ విత్ వెంకీ మామ, Yeah. సెట్ మీద సురేష్ మామ. Oh man. అంటే నువ్వు ఎప్పుడైనా చూసావు వెంకీ మామ కోపట్టం? ఇన్నా బిట్లుగా ఇట్ ఈస్ చూడలేదు. టెరిఫైయింగ్. బట్ అంటే ఆయన వచ్చి కామ్ యోగా సడన్ లైక్ దట్ హీల్ బి కామ్గా ఉంటారు, ఏదో మిల్లీ సెకండ్ లో అలా ఫ్లిప్ అవుతారు. ఫ్లిప్ అయినప్పుడు అండ్ సురేష్ మామ ఆల్సో ఆయన్ని చూసా, ఆయన రెగ్యులర్ గా చూస్తూ ఉంటాం, ఒక పాసింగ్ టొర్నాడో లాగా ఆయన వాయిస్ వస్తూ ఉంటుంది, వెళ్తూ ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ సంథింగ్ నేను ఇంట్లో ఎప్పుడు ఎక్స్పీరియన్స్ చేయలేదు. సో ఫస్ట్ టైం నేను సెట్లో ఎక్స్పీరియన్స్ చేసినప్పుడు వామ్మో ఈ సైడ్ కూడా ఉంది, చాలా భయంకరంగా ఉంది అని. సో ఇట్ వాజ్, బట్ they get stuff done. You saw another Venky. Yeah, so another Venky Ma, another Suresh Ma, but they get stuff done. Time is not wasted. And I felt very happy. Because as actors, we want to make the most of our time, do our best, and oka mood lo unnappudu we want to finish the shot and go on to the next. So that happens here. They make sure morning 9 o'clock shot తీస్తారు. So you know that everything is 6 o'clock అయిపోతుంది కరెక్ట్గా, ఏదైతే వర్క్ అనుకున్నారో ఆ వర్క్ ఫినిష్ అవుతుంది. సో దట్ ఎఫిషియన్సీ ఈజ్ అమేజింగ్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ యాటిట్యూడ్. But that discipline sometimes for actors also is like too much overbearing. నాకు ఒకేసారి ఆ ఓవర్బేరింగ్ ఇప్పుడు ఏంటంటే, నేనే రాజు షూటింగ్ అప్పుడు సెట్లో ఎక్కువ చూసేవాళ్ళం కదా నేను నాన్న, బట్ ఉన్న హోటల్లో ఒకే ఫ్లోర్లో ఉన్నాం. సో ఆయన నా పక్క రూమ్లో ఉండేవారు, నాకు బయటికి వెళ్ళాలా లోపలికి వెళ్ళాలా, బయటన్నారా లోపలిరా. సో ఇలాంటిది వెన్ అట్ హోమ్ దెర్ ఇస్ ఇనఫ్ ఆఫ్ స్పేస్, రైట్, ఇక్కడ సడన్ గా ఆ ప్లేస్ అన్నది చాలా క్లోజ్ అయిపోతుంది. యు ఆర్ టూ మచ్ ఇన్ క్లోజ్ ప్రాక్సిమిటీ. నాకు అది బాగా ఇబ్బంది ఉండేది. నీకు గుర్తుంది? సేమ్ భీమవరం షూటింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు వీఆర్ స్టేయింగ్ ఇన్ దిస్ హోటల్, అందరూ ఒకే హోటల్లో ఉన్నారు. సురేష్ మామకి అలవాటు ఉంది, సాయంత్రం 6:37 తర్వాత రౌండ్స్ చేస్తున్నారు ప్రతి రూమ్లో. ఏం చేస్తున్నారు మన లిటిల్ క్యూరియాసిటీతో రౌండ్ చేస్తూ ఉంటారు. సో అప్పుడు ఐ వాజ్ లైక్ ఓకే, అండ్ విల్ కమ్ ఆఫ్ ఇన్సైడ్, కమ్ ఆఫ్ ఇన్సైడ్. కరెక్ట్, అక్కడ ప్రైవసీ దెబ్బతింటారు. బట్ ఇట్స్ ఓకే, అండ్ వి కాంట్ సే ఎనీథింగ్ obviously. And he look into costumes. He started a WhatsApp group. We are not used to the producer usually asking you, is the costume ready? Seeing pictures, Nika, aa scene lo shirt koncham loose gundi tight chesko. Oh, he's on that WhatsApp group? Yeah, group? he's on that WhatsApp group. So it's like next level of dedication. OCD ya, adi dedication ah ento, it's all for the good. Dan madhyalo border line. All for the good, but all for the good. Yeah. So now first, if we do 100 things, in that we do 99 things right. ఆ ఒక్క తప్పు ఒకటే కనిపిస్తుంది, ఆ 99 కనిపిస్తాయా కనిపించవా అనే ఒక చిన్న డౌట్ వచ్చింది మాకు. ఫస్ట్ అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం. అంటే ఇన్ లైఫ్ సక్సెస్ఫుల్గా ఉండాలంటే
ఆ తప్పులు కనపడి ఆ తప్పులు కరెక్ట్ చేస్తేనే బెటర్ అవుతాం. మా నాన్నకి అలాగనే ఉండేది. రోజంతా పని చేస్తే ఆ ఒక్క పని చేయకపోతే అది ఒక్కటే రే అది చేయలేదు ఏంట్రా అన్ని చేశాను ఇది చేయలేదు కదా అంటే సో ఓన్లీ దెన్ అది ఇట్స్ అ గుడ్ స్కిల్ టు హ్యావ్. అది డిఎన్ఏ నుంచి వచ్చింది. డిఎన్ఏ నుంచి వచ్చింది. ఇట్స్ అ గుడ్ స్కిల్ టు హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ వాట్స్ నాట్ గోయింగ్ రాంగ్, వాట్స్ గోయింగ్ రైట్ దాని గురించి బాగా చెప్తానే ఉంటే అది ఇట్స్ నాట్ ఇన్ ద డిఎన్ఏ టు కీప్ ఆన్ ప్రేజింగ్ పీపుల్. ఎక్సైట్మెంట్ అలాంటి మామూలు ఉంటాను అది చూడు ఫస్ట్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఒకప్పుడు ఓకే, బట్ ఇప్పుడు కొంచెం 30 years అయిపోయింది కదా, ఇప్పుడు కూడా మరి ట్రై చేస్తున్నాను. ట్రై చేస్తే చైతన్య ఇవి బాగా యాక్ట్ చేసామంటే అంటే దిష్టి వచ్చేస్తుందేమో నేను భయం. అంటే మళ్ళీ పెద్ద సీరియస్గా తీసుకోరు. ఐ హ్యాడ్ దట్ ఫియర్ ఆల్వేస్ దట్ ఇఫ్ యూ కీప్ ప్రేజింగ్ పీపుల్ దే వోంట్ వర్క్ వెల్. అంటే టిల్ రీసెంట్ టైమ్స్ ఇప్పుడు ఆల్ దీస్ బాగా చేసావంటే బాగా చేసాం కదా తర్వాత పని చేయడం అని భయం. చిన్న కామెంట్స్ సో ఏముందమ్మా అలవాటు అయిపోయింది ఇప్పుడు, అలాంటి కమెంట్స్తోనే అలవాటు అయిపోయింది. నేను గట్టిపడిపోయాను. సో ఈవెన్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ సమ్ good compliments, it's okay, fine. Other producers are there. Not no, but there is some truth in that. There's no doubt about it. It's better to look at your faults and keep on thing. See, early daysలో హిందీ సినిమాలు కూడా చేసేవాళ్ళం. అప్పుడు వాళ్ళు ఎవ్రీ షాట్కి ఫ్యాంటాస్టిక్ సూపర్ అవుట్ స్టాండింగ్ అనేవాళ్ళు. నాకేంటి ఊరికే ఫ్యాంటాస్టిక్ సూపర్ అవుట్ స్టాండింగ్ అంటున్నారు. రష్ చూస్తాం సూపర్ సురేష్ వాట్ మూవీ అది ఇది అంటారు. అంత గొప్పగా లేదండి, బాగానే ఉందండి, అది అంత పెద్ద లేదన్నా కూడా. బట్ నౌ ఐ రియలైజ్ అలా బతుకుతా ఉంటేనే ఇట్స్ గుడ్. బట్ ఇప్పుడు చాలా రోజులు అయిపోయింది, ఇప్పుడు టక్కని చేంజ్ అయిపోయి డైలీ సూపర్ బాబీ బాగా తీసావు, వెంకటేష్ బాగా చేసావు అని చెప్పలేం కదా. బాగానే ఉంది ముందు కానీ పని కానీ. ఐ నో చిన్నాంతోనే సినిమా అంటే నాతో పెద్దంత నాకు అంత ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు మీతో. సో చిన్నాంతో చేస్తున్నప్పుడు యూ విల్ బీ ఎక్స్ట్రీమ్లీ కేర్ఫుల్ అబౌట్ ద ఫిల్మ్ కానీ అది కథ నుంచి కానీ. ఇప్పుడు ఇద్దరు ఉన్నారు, సో ఇట్స్ లైక్ డబుల్ ప్రెషరా? వాజ్ దట్ ఇన్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్? వాజ్ దట్ దేర్ ఫర్ యూ? అంటే ఇందాకే ఎవరికో చెప్తా ఉన్నాను, నాకు కూడా 35 years అయిపోయింది ఇండస్ట్రీకి వచ్చి. దట్ నేను సినిమాలు తీయటం 1982 నుంచి ఇప్పుడు దాకా 35 years 37 years అయిపోయినాయి. బయట వాళ్ళు సరే వాళ్ళు బ్యాడ్గా తీశారు పర్వాలేదు, నేను వెంకటేష్తో బాగా తీయకపోతే ఏంటి? సో విత్ దట్ ఫియర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఐ యూస్ టు కీప్ లివింగ్. అంటే హిట్స్ ఫ్లాప్స్ అవుతాయి. నాకు ఒకసారి జావేద్ సాబ్ చెప్పారు, సురేష్ బాబు యువర్ బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ యూ డోంట్ నో హౌ టు టేక్ ఫెయిలియర్ ఇన్ లైఫ్, because you're so worried about the success of the film that you've not seen failure. That's why 95% of my films have done God's grace బాగానే ఆడిని, లేకపోతే ముందే వదిలేస్తాయి. ఇది పోతుందంటే ఇక దాన్ని త్రో అవుట్, దట్స్ ఆల్, డోంట్ ఈవెన్ గో ఫార్వర్డ్. ఆ భయంతో బతికేటప్పుడు వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ అది కంటిన్యూడ్ ఫర్ అ లాంగ్ టైం. వెంకటేష్ స్టార్ అయ్యాడు, సూపర్ స్టార్ అయ్యారు, మళ్ళీ ఏమైనా సినిమాలు బాగా ఆడిపోతే నెక్స్ట్ సినిమా మనం బాగా ఆడించాలి ఒక భయం. దెన్ నీతో సినిమా తీకపోవటానికి కూడా కారణం అదే. అంటే కెన్ ఐ మేక్ అ ఫిల్మ్ విచ్ విల్ రన్? వీడికి అసలు యాక్టింగ్ వచ్చా రాదా? సో టిల్ దట్ వాళ్ళు తీసారు, థ్యాంక్స్ రాజమౌళికి వీళ్ళందరికీ థ్యాంక్స్. సో దట్ ఫియర్ ఇస్ దేర్. నౌ ఐఎమ్ మేకింగ్ అ ఫిల్మ్ విత్ వెంకటేష్ అండ్ చైతన్య. ఫస్ట్ టైం విత్ చైతన్యతో సోలో సినిమా ఇంకా తీలా, ఇప్పుడు ఇద్దరితో కలిపి తీస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఇద్దరిది నార్మల్గా ఒక డబుల్ హీరో సినిమా తీస్తుంటే ఇద్దరికి ఈక్వల్గా ఉందా లేదా? నాకు మై సెకండ్ ఫిల్మ్ అంటే నేను యాక్టివ్ శోభన్ బాబు కృష్ణతోటి ముందడుగు తీసాం, రిలేటివ్లీ వెల్ బ్యాలెన్స్డ్ ఫిలిం. కానీ ఆ రోజుల్లోనే ద ఫిలిం శోభన్ బాబు కృష్ణ ఫిలిం, శోభన్ బాబు పాట వచ్చినప్పుడు కృష్ణ ఫ్యాన్స్ వెళ్ళిపోవటం, కృష్ణ ఫ్యాన్స్ వచ్చినప్పుడు శోభన్ బాబు ఫ్యాన్స్ వెళ్ళిపోవటం, ఇలా చేస్తూ ఉంటారు. ఫ్యాన్ వార్స్ అప్పుడు బాగా ఎక్కువ. అక్కడ ప్యాడేస్తారు, ఇక్కడ ప్యాడేస్తారు, ఇక్కడ చింపేస్తారు, అక్కడ చింపేస్తారు. ఇండస్ట్రీ వాజ్ లైక్ దట్. బట్ దట్ వాజ్ నాట్ మై ఫియర్, బికాస్ ఎప్పుడు కథకే ఇంపార్టెన్స్. ఈ కథకి వీళ్ళిద్దరు కావాలి, ఈ సినిమా వీళ్ళిద్దరు కాకపోతే సినిమానే లేదు. సో ఇప్పుడు ఈ సినిమా బాగా ఆడాలి, బాగా ఆడిపోతే ఎక్కిరిస్తారేమోననే భయం. దా భయం కన్నా నాట్ దట్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ ఇస్ దేర్. సో దట్ విల్ బీ ద ఫియర్. అది పోగొట్టాలని ఉంటుంది కానీ పోవటంలా. నాకు ఈ సినిమా కథ ఫుల్గా తెలియదు, బిట్లు తెలుసు. కానీ ఒకటి మాత్రం అర్థమవుతుంది, ఏదో జ్యోతిష్యం, ఏదో సైన్స్, ఏదో సర్కిల్ ఉంది, లైఫ్ ఇస్ ఎ సర్కిల్, అలాంటిది ఏదో ఉంది. వాట్ జాతకం అనేది మీరు పర్సనల్గా ఎంతమంది నమ్ముతారు? ఆల్ ఆఫ్ యూ, దిస్ ఇస్ క్వశ్చన్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. జాతకం, astrology, జోడియాక్ సైన్స్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్.
I respect it, but I don't really go by it. Like, I don't follow my life according to it. Nana, you. See, no. To me, Jatakam or Vastu, they're two things that you try to follow when things don't go well in your life. When something is going wrong, you think you've done everything right, కానీ ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది, మన ఇల్లు ఏమైనా సరిగ్గా కట్టుకోలేదా అనే ఒక భయం. అక్కడ చిన్న పంచ దింపుతాం, అది సక్సెస్ వస్తుంది, ఇక అదే నిజం అని ఒక భయంతో మిగిలిపోతాం. దట్స్ వాట్ ఇన్ దిస్ ఫిల్మ్ ఇస్ ఆల్సో సంథింగ్ లైక్ దట్. Whether Jatakam is there or not there, I am not smart enough to tell whether that's true or false, and I don't want to get into the discussion. But the story that Bobby wrote, or what we want to tell, is whatever it is, you live your life positively, you live your life, you have a proper will to do things, sooner or later you will get success, is what we want to tell people in this film also. And that's what I also think is the reality. Nice. For everything, there is a way that you put the questions and answers and you start sorting it out. Whether it is your game, whether it is your problem, anything, then you'll sort of get into this thing. But these are like quick tricks, this week's trick, that week's trick. But finally, you go into the fundamentals and do something fundamentally right, you'll be right. So now tell me about the fun stuff in this movie. ఏంటి బాబు చైతన్య చిన్న తాగేస్తూ ఆయన, నేను ఎప్పుడన్నా నా లవ్ స్టోరీ చిన్నానికి కన్విన్స్ చేయాలంటే అదే సేమ్ ఫార్మాట్లో తాగేసి అలా టపాక్ అదే ఫ్లోలో చెప్పేస్తానని ఫిక్స్ అయ్యాను. చెప్పు, హౌ వాజ్ ఇట్ షూటింగ్ ఆల్ ఆఫ్ దాట్ విత్ దెమ్? యా, ఫన్ అనేది చాలా కీ రోల్ ఈ సినిమాలో. మోస్ట్లీ చైతన్య గారి అండ్ వెంకటేష్ గారి కాంబినేషన్లో సీన్స్ అన్నీ కూడా హిలేరియస్గా, ఎమోషన్ ఎంత బాగా వచ్చిందో ఫన్ కూడా అలానే వచ్చింది. మోర్ వీళ్ళిద్దరు ఎలా అయితే ఉందో అలానే వెంకటేష్ గారికి రాశికి మధ్య ఫన్ చూడాలి, పాయల్ అండ్ చైతుది ఫన్ చూడాలి, నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఉంటాయి. ఫన్ విషయానికి వస్తే సెట్స్లో వెంకటేష్ గారి తర్వాత మా అందరి టైం చేస్తూ నెంబర్ ఆఫ్ వర్కింగ్ డేస్ పెరిగి బడ్జెట్ పెరగడానికి కారణం రాశి. సీరియస్గా ఎమోషన్ సీన్ జరుగుతుంటే కూడా చేయని నవ్విచ్చి టైం మొత్తం తీసేసుకుండేసారి. నేను ఇప్పుడు దాకా ఈ సీరియస్ చెప్పలేదు. What is this? This is the reason for the delay for release? And once she starts, she can't stop. Continuous. No, I'll stop now. So you are a prankster on set? Are you the prankster on set? Because I know this one's not. Not really. Huh? Not No? really, no. అలా pranksters అంత లేరు. pranksters లేరు. అంటే మీరు ఇంక pranksters దగ్గర ఉంటారు. Master punishment ఇస్తారా? Head master punishment ఇస్తారు, కంగారులో తిరుగుతూ ఉంటారు. బాబీ, ఇందాక now you see మన ప్రోమోలో you'll see a lot of different shades in this, and one of this big action tone ఏంటంటే with Chaitanya in that army background. అక్కడ మీరు కాశ్మీర్లో షూట్ చేశారు. I knew all about a few things. So tell me about that. That looks like నాకు I got very excited when I saw that part of it. యా, పర్టికులర్గా ఆ ఎపిసోడ్ ఏంటంటే స్టాండ్అవుట్గా లేకపోతే రెగ్యులర్గా లేకపోతే మనం రెగ్యులర్ టీవీలో చూసే బీ గ్రేడ్ లాగా ఉంటే మాత్రం స్టాండ్అవుట్ అవుతుంది అనేది మా అందరి ఫీలింగ్. సో ఆ జాగ్రత్తలు తీసుకొని లొకేషన్ దగ్గర నుంచి వెరీ వెరీ టఫ్. అంటే చైతుకు నిజంగా థ్యాంక్స్ చెప్పాలి. నేను చేయలేని ఎక్కడైనా ప్లాన్ చేసుకుంటే చేసేవాళ్ళం. ఈవెన్ సురేష్ గారు అంత లొకేషన్ అంటే కష్టమైన సెటప్ అనమాట. కాశ్మీర్ వెళ్ళి తెల్లవారుజామున చేయాలి, అది పర్టికులర్ లైట్ వస్తున్నప్పుడే చేయాలి. సో చాలా చాలా కష్టపడి చేసాం. దానికి రవివర్మ ఫైట్ మాస్టర్ బాగా హెల్ప్ అయ్యారు. డీటెయిలింగ్ చాలా బాగుంటుంది. చిన్న, what was your first thing when you heard the story? You'll have, అంటే నాకు తెలిసి ప్రతి సినిమాకి you'll have one hook that you'll really like, and that's the reason you say yes to something. What was that in this film? ఈ సినిమాలో what? See, the very thing that you're playing, Mama Alludu. And see, it starts off in a wonderful fashion. I mean, very emotional thing. When I take this small boy into my hands, into my fold, I mean, there itself you want to take care of this Alludu. అక్కడే ఏడుపు వచ్చేస్తుంది. You want to take care of him. And when there's nobody there for him. It's a very emotional feel. So that was the emotion that That's it. I mean, I'll do anything for this boy. I'm there for him. I'm going to take care of you. There's nobody, I'm going to be there all your life. That kind of thing. But when you feel like that, and when you're so sure of everything, but there are situations and conditions, the environment, sometimes it's not going to permit. There's going to be some danger, there's going to be so many other things which are going to happen. I mean, that, difference, I mean, what's going to happen in life, that unsurety, that's very, very, what do you say, when you see it on screen, when you hear it, or it's going to be very dramatic, it's going to be very tense,
It's going to be emotional because there's so much love in that, so much sacrifice in that. So any angle, commercial angles, what you want in a relationship is there. So I knew it's going to be a sure shot, and both the characters are so well defined. Nice. So that, సో ఫైనలీ బాబీ ఆడియన్స్కి ఇప్పుడు ఫైనల్గా సినిమా 13th వస్తుంది. సో చిన్నాన్న బర్త్డే, అండ్ వాట్ ఈస్ ఇట్ దట్ యూ వాంట్ దెమ్ టు ఎక్స్పెక్ట్? అంటే ప్రేమం ఫిల్మ్లో వెంకటేష్ గారు ఒక చిన్న సీన్లో వచ్చారు. అది ఎంత పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ వచ్చిందో ఆడియన్స్ మనందరికీ తెలిసిన విషయమే. సో ఒక్క సీన్లోనే కొన్ని సెకండ్సే అంత ఎనర్జీ ఇచ్చినప్పుడు 2.5 hours ఫిల్మ్లో జనం ఏదైతే ఫీల్ అవుతారో, వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేయాల్సిన ఫన్, వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్న మాస్ ఎలిమెంట్స్, అలానే ఎమోషన్, సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఒక ఇద్దరి మామ మేనల్లుడి మధ్య ఒక లవ్ స్టోరీ లాగా ఉంటుంది. సో ఖచ్చితంగా వాళ్ళందరికీ అప్పుడు ఏదైతే హై ఫీల్ అయ్యారో దానికంటే రెట్టింపు హై ఫీల్ అవుతారు. వెళ్ళేటప్పుడు మేనమామకు సంబంధించిన ఫీలింగ్స్ని వాళ్ళు గుర్తు తెచ్చుకుంటూ వెళ్తారు. అలానే మేనల్లుడికి సంబంధించిన మామయ్యలు కూడా మేనల్లుడి గురించి ఫీల్ అవుతారు. ఎమోషన్ క్యారీ అవుతారు అనేది ఖచ్చితంగా మా కాన్ఫిడెన్స్. వాట్ డూ యూ థింక్ పీపుల్ విల్ టేక్ బ్యాక్ ఫ్రమ్ దిస్ ఫిల్మ్? వాట్ యూ వాంట్ దెమ్ టు ఎక్స్పెక్ట్? వాట్ యూ వాంట్ దెమ్ టు టేక్ బ్యాక్? I think, expectations, of course, there's humor, number one, there's beautiful emotions, and then there's this very interesting underlying layer of this horoscope and all that, which I think will be very new, will be very fresh, and also the whole military episode. So there are a lot of different phases in the film which I think the audience will enjoy, and each phase organically flows into the other. So and expect, and then what else you said? I said no, expect and take back. Take back, of course, happy tears. Yeah. Lot of happy tears. There'll be a lot of happy tears, definitely. ఆనంద బాష్పాలు Definitely. చాలా ఉంటాయి. Definitely. Nice. You'll feel good. Yeah. How Venkatesh for his sister's son, that he will do anything. How that Alludu will do anything for that Mavaya. How two lovers, how a boy and girl, what they will do amongst themselves for what there is. How an army officer takes care of his soldiers and what they go through. How a Nazar, a father who's facing a lot of issues, how he suffers and how he can't tell out. So very real emotions, but overall put in a very commercially set up film. It's not that idedo thriller, idedo idi kaadu. It's that full navarasalu unde cinema. So you'll come, you watch a good film. It's a nice good film to watch and go back. And perfect for the holidays. and also I think towards the end you'll find something. Okay, they're all coming with one expectations. We are giving everything, but they'll be in for such a big surprise. The climax is just going to shock them. It's going to take them by surprise, and that element is going to be a highlight in the film, and that's how the film finishes also. So that you should come and see. There's no doubt it's going to be a highlight. Nice. Yeah. Okay, finally to close this, this is what, in both of you, what is the number of films that you all have done together? I don't know. I forgot. చాలా ఉంటాయి. Okay, I'm saying, Chana, do you still discover new things about Nana each time? నాకు ఆఫీస్లో రోజు అవుతూ ఉంటుంది అందుకే. No, I think it's gone beyond that. Change is permanent, so it'll be changed. I don't know. Okay, so One thing, Chaitanya will get a very good name in this film. And I'm telling you, see, Venky has done a lot. He's good. That's enough. Chaitanya doing all this in one film, you will be really. yeah, it sounds like there's a big arc. There's also. a big arc for Chaitanya, and his role will come out very well. There's no doubt about it. Nice. And see, ఇప్పుడు మామూలుగా హీరోయిన్స్ పెద్ద పని ఉండదు. There will be a sequence when you see Rasi coming into a scene, you will get a tear. Every time I see it, I'm getting a tear in the eye. Fantastic scene. So like that, everybody's got enough Their piece. parts, their pieces to do. Nice. Like in the morning, I was mentioning about Prakash Raj also. It's about casting. That principal attitude that I have, I don't adhere to indiscipline generally. But Bobby, I was sitting in Venky's room that day. He said, "Sir, meeto మాట్లాడాలి. మా ఇప్పుడు ఇంటికి వస్తున్నాడు అని." He came. Sir, ఏం లేదు సార్, నాకు ఇది చూసినా ప్రకాష్ రాజ్ గారే కనపడుతున్నారు సార్ ఆ రోల్లో. We need him for the major. It's not a big part. It's a small part, but a very important part. Then I said, Bobby, if you want, we'll take him. But then Prakash Raj garu, we got him.
And when I met him in Kashmir in his room, the next day morning when he comes to the set itself, he knows how to convert to any role immediately. And I want to thank Prakash that specifically, because earlier I was with some other notions, but this is something needs to be told to everybody. He was top class. It's really good. So If you there can you keep go. this going. Wishing all of you all the very best and congratulations in advance. And Chinana, happy birthday in advance. Oh, thank you so And much. I'll see you that same evening. Yeah, yeah. Thank you.